جب علیمہ خانم شیر افضل مروت صاحب، جو علیمہ خانم صاحبہ نے یہ شروع کیا اپنی اسٹریٹ موومنٹ، تو اس پہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض آیا کہ جی اسپیشلی علی محمد خان صاحب نے فوری طور پہ ایک ایکس پہ پوسٹ کی کہ موروثی سیاست کی جگہ نہیں ہے، آلدو کے بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ نہیں کہہ رہا تھا۔ آپ کافی الزامات بھی ماضی میں علیمہ خانم پہ لگاتے بھی رہیں، آپ آج اس اسٹریٹ موومنٹ کو موروثی سیاست قرار دیتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ مایوس ہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے، یا پی ٹی آئی سے تو انہوں نے سوچا کہ میں ہی جھنڈا لے کے نکلوں؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، میں تو اس چیز کا ناقد ہوں کہ جو کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرے۔ سیاست کرنی ہے تو پھر یہ روزانہ پی ٹی آئی کے لوگ آ کے کہتے ہیں جی وہ غیر سیاسی ہے۔ جو دن میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کرتے ہو، جلسے کرتے ہو، پارٹی چلاتے ہو، سیاست اور کیا ہے؟ اور اب تو پی ٹی آئی کا کون سیاستدان ہے جو اب اسٹریٹ موومنٹ چلا رہا ہے، جس کو آپ اسٹریٹ موومنٹ کہہ رہے ہیں؟ بیسیکلی اسٹریٹ نہیں، میں تو پی ٹی آئی کے سیاستدان کی بات نہیں کری، میں تو علیمہ خانم صاحبہ کی بات میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا۔ دیکھیں، یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے۔ اچھا، اسٹریٹ موومنٹ آپ نے کے پی کو جگانا ہے؟ کے پی تو جگا ہوا ہے، کھڑا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ نے جانا ہے ان علاقوں میں جن کی شمولیت سے کوئی فرق آ سکتا ہے۔ پنجاب میں جائیں، آپ نے فیصل آباد سے 10 سیٹیں جیتی ہیں، فیصل آباد سے آغاز کریں۔ آپ پھر جو ہیں کے پی میں آ جاتے ہیں، جلسہ بھی 5 اگست کا آپ لوگوں نے کے پی میں رکھا۔ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا یہ سیاسی نہیں ہے محترمہ، یہ مخفیاسی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ خفیہ رکھتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں۔ یہ مثال میں یہ دوں گا، یہ سیاست کے وہ روزہ دار ہے نا جو دن بھر سیاست ہی کاتے رہتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلا رہی ہیں؟ پارٹی سے مایوس ہیں، پارٹی کچھ نہیں کری تو انہوں نے کہا میں ہی کچھ کروں یا میں لے کے نکلوں۔ یہ خود پارٹی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ کون ہے جو پارٹی میں اس قابل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے چھوڑا ہو جو کوئی احتجاج چلا سکے؟ سب کو تو غدار بنایا ہوا ہے، اے ٹو زی۔ تو صرف محترمہ جو ہیں وہ فیورٹ ہے سوشل میڈیا کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو اب پاکستان میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوشش ہے پارٹی پہ قبضے کی۔ یہ مائنس عمران خان فارمولہ ہے کہ عمران خان رہے جیل میں اور پارٹی رہے گھر میں۔ اوکے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ جب چلا رہی ہیں یہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کی ہے؟ دیکھیے، یہ مائنس عمران خان یہ مائنس عمران خان ہے، یہ پارٹی۔ اچھا، دوسری بات ایک میں عرض کر دوں، وہ یہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، آپ کو آرگنائزیشن بنانی ہے، آپ نے تحریک چلانی ہے، تو اس کے لیے آپ نے لوگوں کو، قوم کو، پاکستانیوں کو موٹیویشن دینی ہے، لاجسٹک فراہم کرنی ہے، کوارڈینیشن کرنی ہے، آپ نے تنظیموں کو اٹھانا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہو رہی نا، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ ہمایوں مومن صاحب، کیا آپ بھی ان کا، علیمہ خانم صاحبہ کا یہ فیصلہ ہے یہ بڑا ڈیسپریٹ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی از نو ویئر رائٹ ناؤ۔ اگر ہم اس مزاحمت کی بات کریں جس کے لیے ریپلیس کیا گیا تھا علی امین گنڈا پور کو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، تو وہ مزاحمت کہاں ہے؟ وہ مزاحمت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ کہتی نہیں کہ جی آپ لوگ نکلیں، آپ لوگ کوئی اسٹریٹجی دیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخرکار وہ پھر خود ہی نکلی۔ لیکن اس پر جو شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ وہ مائنس عمران خان کیمپین چلا رہی ہے کہ وہ عمران خان جیل میں رہے اور وہ پارٹی ان کے گھر میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ ہر وہ شخص جو عمران خان کے لیے باہر نکلے گا، پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے۔ کوئی الزام لگاتا ہے کہ وہ مائنس دس مائنس وہ I don't know کہ وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اینڈ میں ایک بات یاد رکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف میں موروثی سیاست تب آئے گی جب عمران خان کہے گا کہ ہاں یہ میری بہن ہے اور یہ فلانے عہدے پر فائز ہو جائے گی، تو پھر اس دن ہم پی ٹی آئی کو لیبل کر دیں گے کہ موروثی سیاست ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ جو مرضی کہہ دیں، اٹ از ناٹ اے موروثی سیاست۔ یہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ایک بات یاد ہے، مروت صاحب سین میں بالکل نہیں تھے، آئے پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے جھنڈا اٹھایا،
इन्होंने धड़ल्ले से आगे गए, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलॉन्ग विद द सोशल मीडिया ने इनको सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट किया और ये हफ्तों के अंदर ये एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गए, हफ्तों के अंदर, दिनों के अंदर। आज अगर अलीमा खान इमरान खान के लिए एक काम करना चाहती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिनको जो चीज़ें करनी चाहिए वो किसी भी वजह से अगर नहीं कर पाई, तो अगर आज अलीमा खान वो करना चाह रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनका मकसद क्या है? मकसद वही है जो हमें कहा गया था, इमरान खान ने, पार्टी को कहा गया था कि आपने ये करना है। अब अगर किसी वजह से, लेट्स सपोज, मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो उनको सपोर्ट कर रही है, तो अगर वो उस सपोर्ट को लेकर आ जाती है और हम भी उस सपोर्ट को लेकर चल पड़ते और हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते फॉर द वन कॉज एंड दैट इज इमरान खान, क्या बुराई है इसमें? हाँ, अच्छा, होता ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो शायद ये देखना नहीं चाहते। जब वो ये देखना नहीं चाहते हैं तो वो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अपनी आरा देते हैं और उससे एक डिस्करेजमेंट की फजा क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, इमरान खान ने बड़े सिंपल तरीके से कहा गया, अगर इसमें कोई इबहाम हो तो मुझे बता देना, मैं क्लियर कर लूंगा। अचकज़ई साहब और अलामा साहब, ये दोनों ऑपोजिशन लीडर हैं, जॉइंट ऑपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई के लीडर नहीं, जॉइंट ऑपोजिशन लीडर है। इनका दूसरा काम यह है कि ये गवर्नमेंट के साथ एंगेज करे डायलॉग में, इनका ये वो है। उसके बाद बाकी जो डिसीजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी, और जो मोबिलाइजेशन ऑफ द पार्टी है वो आपको कहा गया है कि वहां से। और एक और बात कर ले, अब ये मरवा साहब कह रहे थे कि जी केपी तो ऑलरेडी खड़ा है। आप जब भी चीज स्टार्ट करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं, उसको लेकर चलते हैं। अब अगर फर्ज करें मेरी वीकनेस है पंजाब में इस वक्त, जो मेरी वीकनेस है, और वो वजह सिर्फ फस्तायत की वजह से और एक वीकनेस है, मैं अगर अपनी वीकनेस से स्टार्ट करूंगा तो मैं और ज्यादा वहां पे डिसहार्टेड हो जाऊंगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि एक करूंगा मैं आपकी बात बिल्कुल मोहम्मद साहब समझ गई, लेकिन अगर ये बात कह के आपकी सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन ये बात कह देना कि हम चूंकि अगर किसी भी वजह से मूवमेंट नहीं चला सके या किसी भी वजह से मज़ामत हम पीटीआई नहीं कर सकी, तो चले जी बहन कर रही है, क्या पीटीआई का वर्कर इसके लिए ये आप लोगों को माफ़ करेगा? मतलब कहा तो यही जा रहा है ना कि पीटीआई इमरान खान पीटीआई का जो वर्कर है वो इमरान खान से जुड़ा है। क्या आप लोग सेनेटर्स, आप लोग एमपीएस, आप लोग एमएनएस ये इस जिम्मेदारी से मुबर्रा हो सकते हैं कि जी किसी भी वजह से अगर हम नहीं चला पाए तो कोई बात नहीं? क्यों नहीं? नहीं, देखिए, मैं उस जिम्मेदारी से कभी अपने आप को वो एग्जाम नहीं करूंगा, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और अगर मैं नहीं कर सकता और फर्ज करे कुछ होता है, तो इफ आई एम, लेट्स से कल को मुझे कहते हैं कि यार हुमायूं यू वर नॉट गुड इनफ, सॉरी वी कांट गिव यू अनदर चांस, या मेरे लिहाज से तो हमेशा इतने लोग हैं मेरे से बेहतर लोग हैं, उनको चांस मिलना चाहिए, व्हाई नॉट? इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ पे इलेक्टेबल्स की सियासत तो है ही नहीं। मतलब अगर मैं आज बता देता हूँ ना, जितने लोग पीटीआई में हैं, उनमें से किसी एक को कहें कि आप बगैर पीटीआई के खड़े होकर जीत के दिखा दो, यही तो मेरा पॉइंट है। उसके बाद तो ये मैं भी कह रहा हूँ ना, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सेनेटर साहब, एक मैं आपका प्रोग्राम गवा रहे, जिस दिन मोहतरमा अलीमा खानम ने खान की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज कर दिया और निकल गई, वो तो निकल गई। मेरी आप सुने ना, ये निकलना क्या है केपी में फिरना। जिस दिन वो निकल गई और अडियाला की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ मार्च उसने शुरू किया, दोनों हाथों से मैं उससे माफी मांगूंगा मीडिया पे कि मैं गलत था। ये मेरा वादा है आपसे, ये तहरीक कभी नहीं चलेगी, ये सिर्फ ट्रक की बत्तियां हैं। और 2 साल से किसने रोका हुआ है पूरी पीटीआई को? करोड़ों के लोग आपके साथ हैं, एमएनएस हैं, सूबाई हुकूमत है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए लोगों ने आपको मैंडेट दिया। यही तो बात हो रही है ना कि बहरहाल नहीं हो रहा। अडियाला तो जाके उनकी बहनें ही बैठती है ना, पीटीआई के लोग तो नहीं जाके बैठते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।